हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हथ उठाइए और कहिए लॉर्ड आज मेरा डे है लॉर्ड, ब्लैसिंग दा डे, रिसीव करन दा डे है आज मेरा। परमेश्वर तुहाडी महिमा, परमेश्वर तुहाडा नाम उच्चा होवे, यीशु तुहाडा नाम जलाल पावे। वर्शिप हो यीशु दे नाम च, आमीन। सारे कहिए हालेलुया। घरां दे विच जिन्ने आ देख रहे कहिए हालेलुया। तुहानू याद है एक दिन बुधवार वीरवार दी मीटिंग सीगी और मैं प्रीच कीता सी बुधवार या वीरवार दी मीटिंग कि प्रीच कीता सीगा कि परमेश्वर दा वचन दसदा रोमिया 12 च अपने शरीरां नू जिउंदा पवित्र ते परमेश्वर दे मन पाउंदा बलिदान चढ़ावांगे ते साडी केड़ी बंदगी आ, रूहानी। पर गल शरीर दी होई है ना, इदां ही सेम अज उस विषय च आपां अगे वधांगे और सिखांगे परमेश्वर दे वचन चों असीं ब्लैस होवांगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सारे ने संडे वचन सुनते हैं, वीरवार सुनते हैं, बस आप वचन तो ज़्यादातर यही सीख रहे होने कि क्रूज चुक के यीशु मसीह दे मगर चलना। पर वो जो अहम पार्ट अज आप सीखांगे मेरे लिए और साडे सब दे लिए है। हालेलुया, कि कितना इंपॉर्टेंट आ अज साडा शरीर दी नूं जिउंदा पवित्र ते मन पाउंदा बलिदान चढ़ाउणा। हालेलुया। मेरे नाल सारे पहला पतरस उदा 4 अध्याय खोलिए सारे। अगर किसी को उर्दू दी, हिंदी दी या इटालियन दी बाइबल हैगी तो मैं उच्चे वर्स पहली पढ़ना चाहना उहदे नाल, हिंदी दी अगर किसी को होवे। हालेलुया। पहला पतरस उदा 4 अध्याय। हालेलुया। इज लिखिया पहली आयत, किसी को है हिंदी दी? हिंदी दी है किसी को? हर तो हिंदी दी है। माइक अगर हैगा तो लेके हिंदी दी पहली आयत पढ़ना पूरी। पहला पतरस 4 की पहली आयत। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आमीन, आमीन। स्लो बोलिए और असी सारे इन्हां दे मगर बोलेंगे लास्ट वाली लाइन, जिसने। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वह पाप से छूट गया। आमीन। सारे कहिए आमीन। आमीन। कितनी पावरफुल वर्स है देखो, कितनी जिन्ने शरीर च दुख उठाया वो पाप तो छुट गया, रहत हो गया। हालेलुया। आज इसे चीज मैं थोड़े मिनट वर्शिप असी बड़ी ग्रेट तरीके ना की है, वचन फ्यू मिनट का सानू ब्लैस करेगा। हालेलुया। मैं अक्सर इटालियन जेडे साडे बच्चे चर्च दे पढ़ते हैं ना इटालियन स्कूलों मैं उन्होंने पुछदा हुन्ना कि तुहानू वचन पूरा समझ आउंदा? वो कहंदे समझ आउंदा। पर इस संडे फिर मैं उन्होंने अलग तरीके नाल जेडे पढ़ रहे पुछांगा कि नहीं तो आप ट्रांसलेशन का इंतजाम करांगे उन्होंने लई, पर आप चाहुंदे उन्होंने वचन प्रॉपर समझ के जान कर लो। हालेलुया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। खुदा तुहानू सिखाउंदा, खुदा तुहानू कढदा वा लाइफ च। अज दी जिहड़ी लाइफ आ मस्त सानू सीखण दी लोड़ आ, मस्त सानू तैयार होने दी लोड़ आ। सानू रोजे दे दुख झल्लण दी लोड़ आ, क्योंकि पाप दा दुख बड़ा भैड़ा। सानू अज रोज़ियां दे दुख च रहण दी लोड़ आ। ते ये लिखिया ये जिहड़ा दुख आ ना ये आनंद च बदलने वाला वा। हालेलुया। मैं तुहाडे नाल मिल के रोमिया खोलना चाहना।
रोमिया 8 अध्याय ਉਹਦੀ 18 आयत। रोमिया 8 उसकी 18 आयत। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नालों जो साडी वल प्रकाश होने वाला है मिचाउण दे योग नहीं। हालेलुया। ਅਤੇ सृष्टि ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ ਉਮੀਦ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾ ਹਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬਟਨ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਪੋਸਟਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਵਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਮਝਦੇ, 'ਚ ਰੈਸਲ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ, ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਇਫ ਯੂ ਫਾਸਟ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਲਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੋ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਫॉरगिव ਮੀ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕੁਛ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਲਿਟਲ ਫਾਸਟ ਮੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੇਟੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਵਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਾਪ 'ਚ ਮਰਨਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਵਨ ਉਹਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੈਵਨ ਹੈਗੀ ਉਹਲੀ? ਕੀ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਘਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਵਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੁਖੇ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਮੰਥ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਆ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੀਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਮੈਚੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਕਹੀਏ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੀ ਬਾਰਾ ਸਨ ਦੇਰੇ ਲੈ ਯੈਸ। ਕਹੀਏ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।
खुदा ये मेरे लिए है। आमीन। दूसरा कुरंथियों दे 4:16 पता की लिखिया, कहंदा परमेश्वर दे दास पौलुस कह रहे आ, इस कारण असी हौसला नहीं हारदे, सगों भावें साडी बाहरली इंसानियत नाश हुंदी जांदी है, साडी शरीरक इंसानियत नाश हुंदी जांदी है, पर अंदरली इंसानियत दिनों दिन नवी हुंदी जांदी है। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਇਟਲੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਟਿਕਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਬਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ 5 ਕਦੋਂ ਵੱਜਣਗੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 20 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਦੀ। ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰੋ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ। ਮਸੀਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਖਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰ ਜਥਾਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੋਸਲ ਜੀ ਆਪ ਇਦਾਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਪੋਸਲ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੋਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਬੜੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਲੌਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਸੋ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹੰਬਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? 4 ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸੰਤ ਔਰ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਰੇਕਲਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਸ ਕੋਲੇਗੀ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਇਤ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਕੱਢੀ ਆਇਤ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਇਤ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 7 ਔਰ 8। ਉਹਨੇ 19 ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਗਏ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ? ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਂਗਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਜਦ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੋਰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੋਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਝੱਲ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੱਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਗਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹੇ, ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਕਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਗਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਚਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਬਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੌਲਸ ਨੇ 12 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆ? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਵਾ ਬੋਣ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਓਬੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਾਰਡ ਦੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਅਧਿਆਏ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਰੋਮੀਆਂ 8 ਚ ਵੀ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ